Now let us continue with the chapter, and we have finished with the chapter. Now let us discuss the questions given at the back. First is, describe the relationship between Bhutta Singh and Zainab from its beginning to its end. So this might come as a longer question in your examination. So just have a look at this. Describe the relationship between Bhutta Singh and Zainab from its beginning to the end. So it will be the story only, though you will have to write it in a very concise way. You will have to write how Bhutta Singh was an elderly Sikh and how Zainab came into his life. Then both of them got married and then they got separated. So this is the relationship between Bhutta Singh and Zainab. So see. Next is, Bhutta Singh's suicide stirred a wave of emotion in Pakistan and his funeral became an event of national importance. Narrate how people in Pakistan took part in the funeral. So ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ how people got very emotional when they came to know about the story of Bhutta Singh, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, and how they brought it back and how they buried his body in Lahore and how they reinterred it. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਬਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਡ ਟੂ ਗਾਰਡ ਦ ਗ੍ਰੇਵ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ not let anyone profane the tomb of Bhutta Singh. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ will be only from the poems, but still this may be given as a short question to you, and this should not be at all difficult because we have done the chapter in detail. So dekho, to the lonely old Sikh she became an adorable plaything, half daughter half mistress, a wondrous presence. Wondrous presence ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਆ ਗਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ, who completely disrupted his life, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਡਿਸਰਪਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਨਡ ਇਟ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਨੂੰ ਵੀ this you as you must have come to know by now that this comes very early in the chapter. Next dekho, the poor man weeping, give me back my wife, was brutally beaten by Zainab's brother and cousins, then handed over to the police as an illegal immigrant. So ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ goes to ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸੀ. Bhutta Singh, his eyes overflowing with tears, stood for a long moment, looking at his weeping wife, trying perhaps to fix forever in his mind the blurred image of her face. So, this comes towards the end, and it is a very tragic passage. He was also weeping, and the wife was also weeping, and he was trying to, he was looking at her very fixedly. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡਿਡ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ,
अपनी बुक्स अपने नाल रखो, उत्थों भी देखी जाओ। हाउ डिड बूटा सिंह हैपन टू बाय द 17-year-old गर्ल ਜ਼ੈਨਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਡਸ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਡਸ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ a girl came screaming there, and she was 17 years old and her name was Zainab। और किद्दां वो बूटा सिंह दे पिछे आके छुपी, और फिर किस तरह बूटा सिंह उन ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਸੀ, who was a fellow Sikh, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ was also a Sikh and he was a ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, he was a Sikh only। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ, because he knew that arguing with that person would be useless। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਊ ਮਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 1500 ਰੁਪੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ 1500 ਰੁਪੀਜ਼ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। what kind of changes did she bring about in his life? ਸੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ and one thing is that you should be you should read the text very carefully and you should base your answers on the text only। so text ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, do not miss anything। so ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ she, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਜ਼ੈਨਬ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਜ਼ੈਨਬ ਹੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬੀਟਨ ਐਂਡ ਰੇਪਡ ਬਿਫੋਰ ਹਰ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, that she became the pole around which ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ's life turned। ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਬਿਸਟੋ ਬਰਸਟ ਓਵਰ ਜ਼ੈਨਬ ਇਨ ਅ ਫਲੱਡ ਟਾਈਡ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਸ਼ਾਵਰ on anyone, to bestow on anyone। ਹੁਣ he bestowed all his affection on Zainab। so ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, and how she became the pole, ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਈ around which his life revolved, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ then both of them got married and then a daughter was born to them। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ question number 4, describe ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ and Zainab's Sikh wedding ceremony। now I know this you can do। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ they took 4 circles around the holy book and both of them were married। और sash ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ, one end ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, and the other end was in the hands of Zainab। ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਕੇ ਦੇ took those llamas। next ਦੇਖੋ ਹੁਣ question number 5, why was Zainab separated from her husband। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ the two countries decided that the women should be exchanged। so this is question number 5। so even those women who had got married, ਕੀ decide ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ even they would be returned to their families। so ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, several years later। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬਡਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜ਼ੈਨਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਬਡਕਟਡ ਵੂਮਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਐਫਰਟਸ ਡਿਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੇਕ ਟੂ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਬੈਕ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀ ਕਨਵਰਟਿਡ ਟੂ ਇਸਲਾਮ, ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਮੁਸਲਿਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਔਨ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੀਨੇਮਡ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਨ ਇਨਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਫਰਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੈਨਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਇਵਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਲਗਾਈ? ਦੈਟ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸਡ ਦ ਬਾਰਡਰ ਇਲੀਗਲੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸਡ ਓਵਰ ਟੂ ਦ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ he did not give up his efforts even in the court। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਵਰ ਆਲ ਐਫਰਟਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਰੇਟ ਦ ਕੋਰਟ ਸੀਨ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਲ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦੈਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਸੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅ ਮਦਰ ਟੂ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਫਰੋਮ ਹਰ ਚਾਈਲਡ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਟ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ,
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਟ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਦੇ ਵਰ ਅਗੇਨ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟਡ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸੀਨ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸੀਨ ਨੇ ਕੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ low position of women, the subordinate position of women. So the court scene also demonstrates the subordinate position of women in every society. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹਰ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦ ਵੂਮਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਬਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਸ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼, ਦਿਸ ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਰਿਡ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਜ਼ੈਨਬ and Zainab should come from time to time to offer a flower on his grave. So ये सारी चीज़ दोगे, even if छोटा आंसर हैगा, but you should not miss out on any detail. Next देखो, did Zainab's family honor his wish? What did they do to his tomb? So this you know कि ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਕਬਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੀਇੰਟਰਡ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਰੀਇੰਟਰਡ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੀਇੰਟਰਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬuried ਅਗੇਨ ਔਨ ਦ ਇੰਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ। What was the hope raised by the large numbers of Muslims who volunteered to guard Butta Singh's grave? So ਜਿਹੜੀ story ਹੈ, it ends on a note of hope ਕਿ at least ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲ ਗਾਰਡ ਦ ਗ੍ਰੇਵ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਓਨਲੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦ ਬੌਂਡਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਬੋਥ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਟਾਈਮ the bitterness, the hatred between the two countries and between the people of the two countries will come to an end. So ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਯੋਰ ਪੇਜ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅ ਲਵੇਬਲ ਐਂਡ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਅ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਿਡ ਮੈਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੰਸੀਅਰ ਮੈਨ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਇਲ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਵਿੰਗ ਫਾਦਰ, ਅ ਲਵਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਿਡ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੋਰੀ? ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर योर ਆਂਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੀ ਸੱਚ incidents took place in those days, so it is a very realistic story. So ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਗॉट ਇਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਸੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਡਿਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਟਨੈਸ ਟੂ ਦ ਟਰੂਥ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। So now I make an end here, and please try to learn the answers